श्रोताबंधु नमस्कार। स्वागत आपण मानकु आजिर नारी महल कार्यक्रम को। श्रोताबंधु महिला माने केवल परिवार कहीं पूरा समाजर मेरुदंड कहले भूल हेब नाही, कारण तांकर सुस्थता उपरे पूरा परिवारटीर सुस्थता निर्भर करे। आउ सुस्थ परिवार गुड़िक नहीं सुस्थ समाजटीए गठन होता है। तेणु महिला माने विभिन्न रोग ठारू दूरे रहिबा तथा सुस्थ रहिबा निहाती दरकार। तेबे केतक कारणरू महिला माने निज स्वास्थ्यर जत्न ठीक भाव नहीं नथांती, जहा फल से माने केतेक स्वास्थ्य समस्यार सम्मुखीन होइथांती। आज एप्रिल मास 10 तारिख आज पालित होउछि वर्ल्ड होमियोपैथी डे बा विश्व होमियोपैथी दिवस। आसंतु एई अवसर रे महिलांक पई कौन सबु होमियोपैथी उपचार रही से संपर्क में जानिबा आम राज्यर जड़े वरिष्ठ होमियोपैथी चिकित्सक डाक्तर नंदा द्विवेदी ठारू। डाक्तर द्विवेदी आपण को आमर आजिर कार्यक्रम को स्वागत करुछु। नमस्कार। नमस्कार डाक्तर द्विवेदी, प्रथमे आपण कहंतु जे होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति ए चिकित्सा पद्धति कौन? होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति यह एक सामग्रिक चिकित्सा पद्धति जेउथिरे रोगीर लक्षण गुड़ी को सठिक भाव में अनुधान करी औषध निर्णय करा जायथाय। रोगर विवरणी सहित रोगीर व्यक्तिगत तथ्य, पुरातन रोगर विवरणी आदि को विचार करा जायथाय। यह सहित मानसिक और व्यावहारिक लक्षण को मध्य गुरुत्व दिया जायथाय। एही चिकित्सा पद्धति रे निर्दिष्ट औषध को निर्दिष्ट रोगरे प्रयोग करा जाय नाही, मात्र रोग समय रे रोगी ठारे देखा जाउथिबा लक्षण तार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विचार को नहीं औषध निर्णय करा जाए। निर्दिष्ट रोगी निमंते होमियोपैथिक औषध निर्णय एक जटिल प्रक्रिया होइथिले मध्य रोगीर लक्षण गुड़ी को अनुध्यान करी जे औषध सहित एही लक्षण गुड़िकर अधिक सामंजस्य रही अछि ताहा को चयन करा जाए एवं सेही औषध को सेही व्यक्ति विशेष को प्रयोग करा जाय था। सबु बयसर आउ सबु रोगरे आक्रांत व्यक्ति कौन एई चिकित्सा नहीं पारिबे? सबु बयसर रोगी संपूर्ण निरापद भावरे एही चिकित्सा को ग्रहण करि पारिबे। एपरिके गर्भवती महिला मध्य एहाको निरापद रे सेवन करि पारिबे, कारण अति सूक्ष्म और स्वल्प मात्रा रे एही औषध प्रयोग करा जाउथिबारु एहार कोनोसी पार्श्व प्रतिक्रिया न थाए एवं एहा विशेष फलप्रद मध्य होइथाय। वर्तमान आसंतु आलोचना करिबा महिला मानक ठारे देखा जाउथिबा केतक स्वास्थ्य समस्यार होमियोपैथी उपचार संपर्क रे। महिला माने जो सब रोग रे आक्रांत होइथांती से सब रोग मध्यरु को सब रोग रे होमियोपैथी चिकित्सा कले अधिक सुफल मिलिथाय? विभिन्न प्रकार स्वास्थ्यगत समस्या महिला मानक ठारे देखा जाए, यथा रक्तहीनता, मासिक ऋतुस्राव समय रे देखा जाउथवा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या जेपरिक विलंबित प्रथम ऋतुस्राव, अनियमित ऋतुस्राव, जंत्रणादायक ऋतुस्राव, रज रोध और अत्यधिक ऋतुस्राव आदि होइथाय। सेही भली गर्भावस्था रे गर्भकालीन असुस्थता जेपरिक प्रत्युष बांति, बदहजमी और छाती पोड़िबा, कोष्ठकाठिन्य, अर्श, गर्भजनित उच्च रक्तचाप आदि अन्यतम। अन्यान्य स्वास्थ्य समस्या मध्य महिला मानक ठारे अंटा बिंधा, आंठुगंठी जनित समस्या विशेष भाव में देखा जाए। महिला माने रक्तहीनता रोग रे आक्रांत हेबार कारण कौन आउ लक्षण कौन रही? रक्तहीनता साधारणतः शरीर रे लौह सार अभाव द्वारा ही होइथाए। आम शरीर साधारणतः लौह सार खाद्य ही पाई थाए, तेणु महिला मानक क्षेत्र रे ए खाद्य उचित समय रे खाइबा दरकार। साधारणतः आमे देखिचे जे महिला माने ठीक समय रे खाद्य खाती नहीं, सुखाद्य मध्य खाई न थांती, जहा फल रे कि सेमानक शरीर रे हेमोग्लोबिन रो अभाव देखा जाए। रक्तहीनता जेउठारे देखा जाए सेठी लौह सार जातीय खाद्य देबा एवं आयरन टैबलेट मध्य महिला मानकु दिया जाय थाए एवं या सहित ता ठारे देखा जाउथिबा लक्षण रक्तहीनता हेले देह झिमझिम हबो, मुंड बुलेइबो, खाइबा पई आग्रह आसीबो नै, आखि को झापसा देखा जिवो, एभली सब लक्षण
ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି? ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ, ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଋତୁସ୍ରାବ, ରଜରୋଧ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟତମ। ନାରୀର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ ଧରିନେବା ଉଚିତ। ନାରୀର ଶରୀର ଗଠନ, ହର୍ମୋନର ପ୍ରଭାବ, ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଋତୁସ୍ରାବର ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ବିଳମ୍ବିତ ଋତୁସ୍ରାବ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଝିଅର 8 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ବା ମାସିକ ଧର୍ମ ହେବା କଥା। ଯଦି 16 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଋତୁସ୍ରାବ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝିଅଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେତେକ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 70% ମହିଳାଙ୍କ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ 30% ମହିଳାଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ 25 ଦିନରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହାର 20ରୁ 22 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ତ କାହାର 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କାହାର ଋତୁସ୍ରାବ ଅଧିକ ହୁଏ ତ କାହାର ସ୍ରାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉପଚାର ହେଲା ଚିକିତ୍ସା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଜାଣି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାଧାରଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ରକ୍ତହୀନତା, କୁପୋଷଣ, ଗର୍ଭାଶୟରେ ମାଏମା କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁମର, ନାରୀର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ମଧୁମେହ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଭଳି ଜଟିଳ ରୋଗ, ଆୟୋଡିନ୍ ଲବଣର ଅଭାବ, ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ଭଳି ହର୍ମୋନର ଅଭାବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ହୋମିଓପାଥି ଉପଚାର ରହିଛି? ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ରକ୍ତହୀନତା, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହର୍ମୋନର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ କାରଣକୁ ଆମେ ଦୂର କଲେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ହର୍ମୋନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଆମ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ଫଳପ୍ରଦ। ହର୍ମୋନର ସନ୍ତୁଳନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେତେକ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଅନେକ ଯୁବତୀ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତଳି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କେତେକଙ୍କର ପତଳା ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେତେକଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେକଙ୍କର ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରୋଗୀ ପେଟକୁ ଚାପି ଧରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ବିବାହ ପରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚଲାବୁଲା କରିବା, ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ହାଲକା କାମରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା, ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଇବା, ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସେକ ଦେବା ଓ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼କୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଏ କଷ୍ଟରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ରୋଗୀର ଲକ୍ଷଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦେଇଛୁ। ଔଷଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକୋନାଇଟ୍, ବେଲାଡୋନା, କ୍ୟାମୋମିଲା, କୋଲୋସିନ୍, ପଲ୍ସାଟିଲା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ ଫସ୍, ଜାନ୍ଥୋଜାଇଲମ୍ ଭଳି ଉପାଦେୟ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରୋଗୀକୁ ଉପଶମ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ରୋଗୀର ଲକ୍ଷଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ରୋଗୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପଶମ ପାଇଥାଏ। କେତେକ ମହିଳାଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି କି? ସାଧାରଣତଃ ଋତୁସ୍ରାବ 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସ୍ରାବ ହେଲେ ଏହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ରଜସ୍ରାବ ବା ରଜସ୍ଖଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ରକ୍ତହୀନତା, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା, ଜରାୟୁରେ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ ହେବା, ଜରାୟୁର କ୍ୟାନ୍ସର,
जरायु टिके ओजन जरायु हेतु जोटाकु कि आमे कहू बल्कि यूटेरस एभली क्षेत्र रे अधिक परिमाणर ऋतुस्राव होइଥାଏ। होमियोपैथी चिकित्सा मध्य एथिरे अधिक फलप्रद एवं अतिरिक्त ऋतुस्रावर चिकित्सा करबाकु हेले रोगीर कारण गुड़िक प्रथमे अनुधान करबा उचित। जरायु भितरे ट्यूमर फाइब्रॉइड आदि जदि किछि नाही ताहा प्रथमे जानिबा दरकार। एहा द्वारा आमे कैंसर भली विपदजनक स्थितिर सम्मुखीन होइतबा जरायु को मध्य अतिशीघ्र बाहर करदेबा उचित, जोथिरे कि शल्य चिकित्सा निहाती आवश्यक। किंतु अन्य कारण जदि थाए जे भली रक्तहीनता रही, पुष्टिहीनता रही, ए सब क्षेत्र रे जदि अधिक ऋतुस्राव होउची तो ए समय रे होमियोपैथी चिकित्सा रे औषध प्रदान करी रोगी आरोग्य लाभ करुथिबार देखा जाइछि। तेणु प्रथमे आमे कारण को विशेष भाव में अनुधान करवा। जदि यह औषध जनित होता है ताहले होमियोपैथी औषध प्रयोग करने दरकार। जदि यह शल्य चिकित्सा आवश्यक करुता है ताहले से सब क्षेत्र में शल्य चिकित्सा दे रोगी को उपशम देवा उचित। डाक्टर द्विवेदी, रज रोध बा रज निवृत्ति परे महिला मानक ठारे जेउ सब स्वास्थ्य समस्या देखा जाए तार लक्षण कौन रही? ऋतुस्राव बंद हेबाकू रज रोध कुआ जाए। जड़े महिला ठारे ऋतुस्राव बंद हबार बयस सीमा 45 वर्ष रु 50 वर्ष मध्य होता है। ए सब समय रे जदि ऋतुस्राव बंद हुए ताहले साधारणतः महिलार शारीरिक और मानसिक उभय क्षेत्र विशेष भाव में प्रभावित होइतांती। मानसिक क्षेत्र रे प्रभावित हेबा समय रे ताको विशेष भाव में चिड़चिड़ी लागे, से क्लांत अनुभव करे, से कौनसी समय रे निजको ठीक भाव में घरर काम रे लगेई पारे नाही। अनेक समय रे शारीरिक असुस्थता मध्य देखा जाए। सबुबेले सोई रहबाकू इच्छा हुए। अत्यधिक परिमाणर ऋतुस्राव हेउथिले ताको हालिया लागिबा सहित दुर्बल भी अनुभव करता। किंतु होमियोपैथी चिकित्सा विज्ञान रे एभली चमत्कारिता रही जार औषध साहाय्य रे रजरोधर चिकित्सा मध्य करा जाई पारे। रजरोध पाई आमे साधारणतः पल्साटिला, ग्राफाइटिस, कालकारिया कार्प, सिपिया, नाट्रेम्यूर भली औषध लक्षण अनुसार व्यवहार करिथाउ। जो महिला मानक ठारे 50 वर्ष परे मध्य रज निवृत्ति देखा जाई न थाए सेमाने तुरंत स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ परामर्श नबा उचित। कारण साधारणतः भावे देखा जाए जे जरायु रे जदि ट्यूमर, फाइब्रॉइड, सिस्ट किबा जरायर ओजन बढ़ी जाई थाए से सब क्षेत्र रे रज निवृत्ति हेबा पई समय लागि थाए एवं एथिरे ऋतुस्राव अधिक दिन धरी लागि रहे। तेणु स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ परामर्श नेबा परे जदि यह शल्य चिकित्सा दरकार करे ताले तुरंत करदेबा आवश्यक। नचेत औषध द्वारा जदि यार चिकित्सा फलप्रद होई पारे ताले होमियोपैथी औषध व्यवहार करबा निहाती जरूरी। डाक्टर द्विवेदी, आपण जने चिकित्सक, आपण जेतेबेले अवसर समय पाती सेतेबेले कौन करिया को भल पाती? साधारणतः मु अवसर समय रे गीत शुणिबाकू एवं किछि लेखालेखी करबाकू खूब भल पाए। भजन गुडे शुणिबा पई बहुत भल पाए। आज आपण आम स्टूडियो को आछंती, एई अवसर रे को कंठशिल्पी कंठरू गीत टे शुणिया चाहिए? आम ओडिशार बहुत सुनाम धन्य कंठशिल्पी अछंती। प्रणव किशोर पट्टनायक प्रत्येक गीत को मु बहुत भल पाए। आज आपण तांका कंठरू को गीत टे शुणिया चाहिए? तांकर तो प्रत्येक गीत मते भल लगे, तेणु जेकोसी गीत हेले मु खूब भल भाव ताको उपभोग करी। ताहले आसंतु आपणक मन पसंदर कंठशिल्पी कंठरू शुणिबा गोटे भजन। मणिमा शुणिमा हेउ गरीब डाक, मणिमा शुणिमा हेउ गरीब डाक, निरक्ष जनकु रख पंकज मुख, मणिमा शुणिमा हेउ गरीब डाक, मणिमा शुणिमा हेउ गरीब डाक। कृपा सागर काहीकि मो बेलकु गल सुखी, कृपा सागर काहीकि मो बेलकु गल सुखी, जानिली मो कर्म बाक नुहे सड़ख, मणिमा शुणिमा हेउ गरीब डाक,
ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ଆତଙ୍କ ନାଶନ ବାନା ନ ଶୁଣ ବୃତ୍ୟ ବେଦନା। ଆତଙ୍କ ନାଶନ ବାନା ନ ଶୁଣ ବୃତ୍ୟ ବେଦନା। ଏବେ ହୋଇଯିବ ମନା କେ ଦେବ ଡାକ। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ଦାସ ଯେବେ ନାଶ ଯିବ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ହେବ। ଦାସ ଯେବେ ନାଶ ଯିବ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ହେବ। କିରତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗି ଯିବ କଳଙ୍କ। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। କହେ ସଦାନନ୍ଦ ଛାର ନାହିଁ ଆନ ପ୍ରତିକାର। କହେ ସଦାନନ୍ଦ ଛାର ନାହିଁ ଆନ ପ୍ରତିକାର। ଏ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ମୋର ନେତ୍ରେ ନ ଦେଖ। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ନିରକ୍ଷ ଜନକୁ ରଖ ପଙ୍କଜ ମୁଖ। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ। ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଆମର ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ। ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାନ୍ତି, ବଦହଜମି, ଛାତି ପୋଡ଼ିବା, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏଭଳି କେତେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ ସେଥିରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିକନେସ୍। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବାନ୍ତି ଦେଖାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ଦେହ ବିଚଳିତ ଲାଗେ। ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ବଦହଜମି ଓ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ଛାତି ଓଜନିଆ ଲାଗେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଶ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭଜନିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେମାନେ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଏସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ବଦହଜମି, ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ ନକ୍ସ ଭୋମିକା, ପଲ୍ସାଟିଲା, ସିପିଆ, ସିମିସିଫୁଗା ଏଭଳି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଭିଜ୍ଞ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ରୋଗୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଶମ ପାଇବ। ମହିଳାମାନେ ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା। ଏଇ ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା କିଛି ହୋମିଓପାଥିରେ ରହିଛି କି? ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ହର୍ମୋନର ପ୍ରଭାବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ରଜରୋଧ ହେବା ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନର ଲେଭେଲ କମିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା
ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ୍ D3 ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ସବଜି ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ୍ ଏସବୁ ପାଇବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ରୋଗୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଉପଶମ ମିଳିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ ମହିଳା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ, ଜରାୟୁଗ୍ରୀବା କର୍କଟ ରୋଗ, ମୁଖଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ ଏସବୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥିରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଅଛି କି ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ? ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେଉ ବା ଜରାୟୁ କର୍କଟ ହେଉ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍କଟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ରୋଗ ସଠିକ ଭାବରେ ନିରୂପଣ ହେଇପାରିଲେ ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ରୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଟିଳତାରୁ ଉପଶମ ପାଇଥାଏ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀକୁ କିମୋଥେରାପି, ରେଡିଏସନ ଥେରାପି ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ନେବା ପରେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେମୋଥେରାପି ନେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଝଡ଼ିବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବା ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ କିଛି କାଂଶରେ ଉପଶମ ଦେଇପାରିବ। ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସର 10 ତାରିଖ। ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହୋମିଓପାଥି ଡେ ବା ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥି ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିବସ। 1796 ମସିହାରେ ଡାକ୍ତର ସାମୁଏଲ ହାନିମାନ ନାମକ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଜନାଦୃତ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାକୁ 1956 ମସିହା ଠାରୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିସାରିଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସର୍ବଜନାଦୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟାର ଏକ ଥିମ୍ ରହିଥାଏ। 2024 ମସିହା ପାଇଁ ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି? 2024 ମସିହା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିବସର ଥିମ୍ ହେଲା ଏମ୍ପାୱରିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏନହାନ୍ସିଂ ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଏ ହୋମିଓପାଥି ସିମ୍ପୋଜିୟମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଦକ୍ଷତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଏଲୋପାଥି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପଶମ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହା ସତ କି? ଆପଣ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଏ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗର ନୀତି ହେଲା ସଦୃଶ ବିଧାନ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ ସେଥିରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ରୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଔଷଧର ଲକ୍ଷଣକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଣି ଗୋଟିଏ ସଠିକ ଔଷଧ ନିରୂପଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଔଷଧଟି ରୋଗୀ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ରୋଗୀ ପାଇଁ କି ବିପଜ୍ଜନକ ତା ନୁହେଁ। ଔଷଧର ମାତ୍ରାକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରୋଗ ବଢ଼ିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। କେବଳ ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସଠିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ନହେଲେ ଔଷଧ କାମ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରୋଗର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିକୁ ଅନେକ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିରୂପଣ ନ କରି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲୋପାଥି ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖାଇପାରିବେ କି?
ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ହୋମିଓପାଥି ଆଉ ଏଲୋପାଥିର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗର ନୀତି ବିପରୀତମୁଖୀ। ତେଣୁ ଏକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ପୁରାତନ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଆଦି ଅନେକ ରୋଗରେ ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉପଶମାତ୍ମକ ଔଷଧ ବା ପାଲିଏଟିଭ୍ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥାଏ, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀକୁ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଆମ ଔଷଧ ଦେଲେ ସମୟ ସମୟରେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଆୟତ୍ତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଔଷଧ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଲୋପାଥିକୁ ଆମେ କମାଇ ଦେଇ ପାରିବା। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧକୁ ମୂଳ ଅର୍କ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ମଦର ଟିଂଚର ବା ଅତି କମ୍ ମାତ୍ରା 3x 6x ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ବିଧି କ'ଣ ରହିଛି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖାଉଥିବେ ସେ କ'ଣ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ସାଧାରଣତଃ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା କାଳରେ ଖାଦ୍ୟ କଟକଣା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା କାଳରେ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାର ଗୁଣ ନଷ୍ଟକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ରୋଗୀର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ନଥାଏ, ସେ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ରୋଗୀ ନକ୍ସ ଭୂମିକା ଖାଏ ସେ ରୋଗୀ କଫି କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ନାହିଁ ବା ଉଚ୍ଚ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଲୋଜ ଭଳି ଔଷଧ ଖାଉଥିବା ରୋଗୀ ସୋରିଷ ମିଶା ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଔଷଧ ସହିତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଯେଭଳି ଶତ୍ରୁଧର୍ମୀ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପଲସାଟିଲା ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ରୋଗୀକୁ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଥୁଜା ଖାଉଥିବା ରୋଗୀ ଚା, କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ରସୁଣ, ହେଙ୍ଗୁ, ଚା, କଫି, ପିପରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହା ସହିତ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁଧର୍ମୀ ପ୍ରଭାବ ରହେ ତାହେଲେ ରୋଗ ତ ଭଲ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ନେବ ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ରୋଗୀ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆମ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। ଔଷଧ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ଆମର ପିପରମେଣ୍ଟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଔଷଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ କିଛି କାଂଶରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସହିତ କିଛି କଟକଣା ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ତ କେବେ ଜାଣୁନି ଯେ ମୁଁ ଏ ଔଷଧ ଖାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଗତ କରାଇଦେବେ। ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ରୋଗୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଡୋଜ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏବଂ ତାର ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସେ ଔଷଧଟି ସେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ କୌଣସି ଉପଶମ ପାଇଲା ନାହିଁ କି ରୋଗ ବଢ଼ିବା ଭଳି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ରୋଗୀଟି ସେବନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ସଠିକ ସମୟରେ ପାଇବ। ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିବସରେ ମୁଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଠିକ୍ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ। ଯାହା ହଉ ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥି ଉପଚାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।